안녕하세요. 저희는 이번 21학년도 한원고등학교 제46회 졸업식 사회를 맡은 최윤영 그리고 최현수입니다. 네, 지금 저희가 토끼 머리띠를 쓰고 있죠. 제가 졸업식 기념으로 가장 나다운 모습이 뭘까 생각하다가 저하면 생각나는 그런 토끼 모자를 한번 써보기로 했습니다. 그게 맞죠? 네, 그게 맞습니다. 이게 너무 삭막하게 할 수만은 없으니까 저희가 이렇게 토끼 머리띠를 하고 시작해 보겠습니다. 네, 그러면 저희 첫 번째 순서인 영상 먼저 보고 오실까요? 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 나는 아주 작은 애벌레 살이 터져 허물 벗어 한 번 두 번 다시 나는 상처 많은 번데기 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라 봄바람이 불어오면 이젠 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 거미줄을 피해 날아 꽃을 찾아 날아 사막 위를 피해 날아 꽃을 찾아 날아 꽃들의 사랑을 전하는 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 One, two, three, four. 유난히도 반짝였던 서울 처음 보는 또 다른 세상 땀에 잔뜩 벤치만 난 넌 뭔가 이상했었던 난 다 됐어 너 별했어 우리 대화는 숙제 같았지 하루 바쁘 하루 뺐어 I just wanna understand Hello my everything 우린 서로 mystery yeah, yeah. 그래서 더 특별한 걸까 언젠가 이 함성 멎을 때 hey. 내 옆에 함께 있어 영원히 계속 이곳에 stay hey.
변한 변영화 만져 사건은 코미디 영화 하게 벗을 징석의 개들 이젠 한끗 잡은 나가 한결같아 그때의 우리들 내 방의 dreamcatcher 7년간의 history So in the stars tonight So watch me bring the fire Set the night light Shoes on, get up in the mood Cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum Rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of the brown Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong This is getting heavy Can't hear the bass, boom, I'm ready Life is sweet as honey Yeah, this beat chain like money This go all alone I'm into that, I'm good to go I'm diamond, you know I glow up Hey, so let's go 'Cause I'm in the stars tonight So watch me bring the fire Set the night light Hey, shining through the city with a little funky soul So I'ma light it up like dynamite Whoa, bring a friend, join the crowd Whoever wanna come along Word up, talk, just move right up the wall Their line, sky's the line So we dance to the breakdown Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy. Can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beat ching like money. This go all alone I'm into that, I'm good to go I'm down, you know I glow And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up with dynamite da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up with dynamite. 'Cause I'm in stars tonight So watch me bring the fire Set the night alight Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. This is So watch me bring the fire Set the night alight shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. 다들 영상 잘 보셨나요? 네, 비록 코로나에 인한 비대면 졸업식을 진행하게 되어 많은 아쉬움이 있지만 이렇게 저희들의 지난 3년간 활동들을 영상으로 보니까 이제야 졸업이라는 단어가 실감나기 시작했네요. 혹시 현수 씨는 3년 동안 한 활동 중에 가장 기억 남는 거 있나요? 제 기억으로는 그렇게 썩 좋은 좋은 기억은 아닌데 저희가 1학년 때 미리네 현장 체험을 갔었잖아요. 그 1박 2일로 가가지고 1박 2일 아니죠. 원래 2박 3일이었는데 1박 2일로 됐습니다. 폭풍이었는데 폭풍이 오지 않았어요. 당시 저에게는 재앙이랑 다름이 없어가지고 너무 안 좋은 기억으로 남아 있었습니다. 근데- 반대로 네. 인영 씨는 어떻죠? 어떤 기억이 가장 기억에 남나요? 저도 같은 기억이 나는데 좀 저는 결이 달라요. 그래도 1박 2일 갔다 오고 나서도 즐겁게 친구들이랑 저희 집에서 잤던 기억도 있거든요. 그 당시에 거기 가서 하는 춤 무대를 저희가 준비했잖아요. 네, 그때가 가장 기억이 남는 것 같아요. 혹시 춤 한번 춰주실 수 있으세요? 춤이요? 그때 현수 씨도 췄잖아요. 춤이요? 이 정도 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 그러면 다음 순서 한번 진행해 볼까요? 다음 순서는 저희 졸업생 대표 연설 순서인데요. 첫 번째로
저희 학교를 빛내준 친구인 경은 씨 나와가지고 졸업 연설 시작하겠습니다. 아, 네. 네, 안녕하세요. 저는 영상을 보고 계시는 여러분들과 함께 한양고등학교를 졸업하는 민경은이라고 합니다. 제가 졸업식 때 앞에 나와 같이 졸업하는 친구들에게 축사를 할 줄은 꿈에도 몰랐는데 이런 영광스러운 자리에 설 기회를 주신 선생님들과 학교에 감사드립니다. 저 스스로와 이 화면을 보고 있는 친구들 모두에게 졸업을 축하드립니다. 축사를 준비하며 생각해보니 제가 같이 졸업하는 친구들보다 더 정신적으로 성숙하거나 뛰어난 삶의 지혜를 가지고 있지는 않다고 생각했습니다. 그래서 오늘은 저에 대한 얘기보다 제가 감명 깊게 읽었던 책에서 읽었던 바다까지 얘기를 해보려 합니다. 네, 이게 이 얘기를 듣고 친구들이 많이 놀렸는데 끝까지 들어보시면 메시지가 있으니 잘 들어주시길 바랍니다. 바다까지는 바다 깊은 곳에 서식하며 자기 영역 안에서 먹잇감을 사냥하고 안전하게 지낼 수 있는 곳, 수렵과 채집을 편하게 할 수 있는 곳을 원합니다. 바닷가재에게도 인간만큼이나 안락한 보금자리가 필요한 것입니다. 그런데 이것이 문제입니다. 안전한 보금자리는 적고 그런 곳을 원하는 바닷가재는 많기 때문에 서로 다투게 됩니다. 책에서는 바닷가재뿐만 아니라 모든 피조물이 이런 문제에 부닥친다고 합니다. 인간도 마찬가지입니다. 좋은 보금자리를 찾아 탐험하는 바닷가재들이 결국 서로 마주칩니다. 마주친 바닷가재들은 분쟁을 통해 승자와 패자를 결정합니다. 패배한 바닷가재와 승리한 바닷가재는 크게 다릅니다. 승리하면 세로토닌이라는 호르몬 비율이 높아지고 패배하면 옥토파민이라는 호르몬 비율이 높아집니다. 승리한 바닷가재는 자신감 넘치는 모습으로 으스대며 걷습니다. 이런 바닷가재는 다른 상대와의 싸움에서도 승리할 가능성이 높습니다. 암컷 바닷가재는 싸움에서 승리한 우두머리 수컷을 한눈에 알아보고 본능적으로 수컷에게 구애 작전을 펼칩니다. 또한 주변에 있던 다른 암컷이 우두머리 수컷을 유혹하기 시작하고 같은 과정이 되풀이됩니다. 우두머리 수컷은 최고의 사냥터를 독점하고 안전한 보금자리를 차지할 뿐만 아니라 위풍당당한 모습으로 모든 암컷의 구애를 받습니다. 인간도 이와 마찬가지입니다. 우리 사회에서 서열이 높은 사람이 대부분의 부와 권력을 차지합니다. 뇌에서 우리의 사회적 위치를 평가하는 기능을 담당하는 부분은 자신이 사람들에게 어떤 대우를 받는지 관찰합니다. 그렇게 수집한 증거를 근거로 우리의 뇌는 우리의 가치를 결정하고 우리에게 지위를 부여합니다. 그에 따라서 바닷가재에서처럼 우리 몸에 세로토닌이라는 호르몬이 분비되어 자신감이 생기게 되는 것입니다. 이런 자신감과 우리의 세로토닌 분비는 우리가 바꿀 수 있다고 책에서 설명합니다. 만약 당신이 허리를 쭉 펴고 당당한 자세를 하고 있으면 사람들이 당신을 다르게 보고 다르게 대우할 것이라 말합니다. 여기서 어깨를 펴고 똑바로 선다는 것은 겉모습에만 관련된 것이 아닙니다. 우리가 맞이하게 되는 재앙, 도전, 시련 경험에 겁에 질려 움츠러드는 것이 아니라 맞서 싸우라는 것입니다. 더 높은 지위와 서열을 차지하기 위해 당당히 앞으로 나서고 마치 승리한 바닷가재처럼 자신의 영역을 지키고 키우고 개선하려는 의지를 보이라는 것입니다. 어깨를 펴고 똑바로 서서 당당히 걷는다는 것은 생산적이고 의미 있는 현실을 만들기 위해 어떠한 희생도 감수하겠다는 뜻이며 자신의 약점을 알고 기꺼이 받아들이고 인간의 한계를 모르던 어린 시절의 낭만이 끝났음을 인정하겠다는 것입니다. 자신감과 용기를 갖춘 우리는 다른 이들에게 긍정적인 인상을 남길 기회가 늘어나고 좋은 일이 일어날 확률이 높아집니다. 싸움에서 승리한 바닷가재를 기억하시길 바랍니다. 어깨를 펴고 똑바로 서서 당당히 자신감을 가지고 삶의 무게를 짊어지시길 바랍니다. 이상 저와 모든 친구들에게 졸업을 다시 한번 축하드리며 제 얘기를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 다음 학생으로는 바로 방금까지 제 옆에 있었던 최은영 학생이 연설을 읽겠습니다. 모두 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다.
안녕하세요. 저는 최윤영입니다. 네, 저는 평소에 너무 말을 많이 했기 때문에 계속 같은 얼굴만 보면 조금 지루하잖아요. 그래서 오늘은 한번 짧게 제가 준비한 연설 주제인 예상하지 못한 것들에 대해서 한번 얘기해 볼까 합니다. 조금 오글거리겠지만 오늘 아니면 또 언제 하겠어요. 그러니까 잘 들어주세요. 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 즐거움을 느낄 수 있는 부분 중에 하나는 그 일을 예상하지 못했기 때문인 것 같아요. 만약 우리가 내일 무슨 일이 일어날지 혹은 지금 제가 이 말을 뱉은 3초 후에 또 무슨 일이 일어날지 안다면 지금보다 더 재미있는 하루를 보낼 수 있을까요? 저는 이렇게 우리가 같은 학교에 오고 또 같은 반이 되고 또 3년 동안 많은 친구들을 만났던 것도 다 예상하지 못했던 일이기 때문에 더욱더 뜻깊은 일 같아요. 제가 좋아하는 말이 하나 있는데요. 우린 다 계획에 없었던 사랑을 하고 예상하지 못한 크기로 사랑을 쏟게 되잖아요. 라는 말을 굉장히 좋아합니다. 이 말이 정말 맞는 말 같은 거예요. 또 사랑하면 뭐 연인 간의 관계 이런 것만 생각할 게 아니라 우리들의 인연이나 우정 그리고 말고도 또 내가 사진 찍는 걸 좋아하게 된다든지 혹은 눈 오는 날을 좋아하게 된다든지 정말 여러 가지 크기의 사랑이 있고 여러 가지 종류의 사랑이 있죠. 우리가 비록 앞으로 갈 길은 다르지만 본인이 좋아하는 일 혹은 잘하는 일 그게 또 어쩔 수 없이 하게 된 일이라도 예상하지 못할 일이기 때문에 그 일이 좋아질지 싫어질지는 아무도 모르는 일 같은 거예요. 그러니까 내가 마음을 갖고 무언가를 좋아하고자 한다면 내가 싫었던 일도 좋아지게 되고 또 정말 예상하지 못한 크기로 사랑을 쏟게 될 수 있지 않을까요? 그게 새로운 인연이든 혹은 학문이든 혹은 물건이든 예상하지 못한 새로운 일들을 오늘도 찾아서 한번 즐겁게 살아보는 건 어떠할까 싶습니다. 친구들아, 우리가 만난 건 다 계획에 없었던 거였지만 계획에 없었던 사랑을 하고 예상하지 못한 크기로 사랑을 많이 쏟게 된 것 같아. 그만큼 3년 동안 전교회장으로서 반 친구들로서 그리고 진솔한 얘기를 나눌 수 있는 친구로서 지냈던 고등학교 추억이 정말 행복하고 즐거웠어. 우리가 비록 가게 될 길은 서로 다르겠지만 조금 더 나를 사랑하고 또 상대방을 사랑했으면 해. 내가 그리고 우리가 그랬듯이 졸업 축하하고 다들 행복하자. 사랑한다. 같은 졸업생으로서 마음 한켠이 찡해지는 연설이었네요. 다음 학생으로는 저희 모두가 인정하는 멋진 남자죠. 최규빈 학생의 연설이 있겠습니다. 모두 박수로 맞이해 주세요. 안녕하세요. 하남고등학교 3학년 최규빈입니다. 화면 넘어 계신 친구들, 선생님 모두 반갑고 오랜만입니다. 아까 사진 보셨나요? 시청자들 많이 모으기 위해서 저런 사진을 썼는데 많이 들어주시고 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 설레고 두려운 마음을 갖고 입학했던 날이 벌써 3년 전이 되었습니다. 그리고 이제는 입학할 때 느꼈던 설렘과 두려움은 새로운 변화를 맞이하는 설렘과 정든 학교를 떠난다는 두려움으로 바뀌어 아직 마음속에 남아 있습니다. 3년이라는 시간 속에서 우리는 학업에 힘쓰고 함께 놀며 추억을 만들었습니다. 누가 뭐라 해도 우리는 그 어느 때보다 노력하였고 그 속에서 웃고 울며 새로운 사람을 만났습니다. 같은 3년이라도 모두가 그 시간을 다르게 느꼈을 것이고 모두 다르게 기억할 것입니다. 하지만 그 시간을 우리가 함께 보냈다는 것은 바뀌지 않습니다. 즐거운 날이 있었을 것이고 슬픈 날도 있었을 것입니다. 누구나 그렇듯 저도 이 학교에서 즐거운 기억과 슬픈 기억을 만들었습니다. 그러한 기억이 함께 느꼈던 희로애락이 저를 성장시켰고 여러분도 성장했을 것입니다. 감사한 분들이 많습니다. 늘 가장 가까운 곳에서 보살펴주신 담임 선생님, 학업 증진에 도움을 주신 교과 선생님, 모든 선생님의 노력과 헌신이 있었습니다. 곁에서 나를 행복하게 하고 화나게 하는 친구들, 나를 좋아하는 친구들, 나를 싫어하는 친구들, 모든 친구들의 관심과 우정이 있었습니다. 어떠한 상황에서도 나를 믿어주신 부모님, 나 때문에 울고 상처받았던, 나 때문에 웃고 기쁘셨던 부모님의 사랑이 있었습니다. 3년 동안 받았던 이 모든 것들은 하남고등학교를 통해 기억되고 여러분들을 통해 전해질 것입니다. 성경에 이런 말씀이 있습니다. 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라.
영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다. 오늘만큼은 모두 한자리에 모일 줄 알았지만 오늘도 그럴 수 없었습니다. 하지만 오늘의 졸업식은 학교의 마지막일 뿐 우리의 마지막이 아닙니다. 불교 철학에서 이야기하듯이 우리는 인연생기에 의해서 어떠한 끈으로 이어져 있을 것이고 다른 시간, 다른 공간에서 분명히 다시 만날 것입니다. 그 만남 전까지 항상 건강하시고 은혜와 축복이 있기를 기도하겠습니다. 과음하지 마시고 술 드시고 실수하지 마세요. 3년간 감사하고 행복했습니다. 사랑합니다. 네, 마지막 얘기가 정말 인상 깊네요. 네, 사실 어제 제 옆에 과음하고 오신 분이 있거든요. 어제 제가 좀 먹었는데요. 제가 좀 술 주정을 부렸나 봅니다. 기억이 안 나는 상태인데요. 네, 아직 술이 안 깬 것 같거든요. 어제 네, 먹었던 친구들아 미안하다. 네, 다음 순서로 빨리 넘어가겠습니다. 이번에는 하남고등학교에서 노래하면 빼놓을 수 없는 김주혜, 박서연 학생이 졸업식을 빛내주기 위해서 멋진 무대를 준비했다고 하는데요. 노래가 바로 주제에 걸맞는 나의 사춘기에게입니다. 모두 큰 박수로 맞이해 주세요. 나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어. 온 세상이 너무나 깜깜해. 매일 밤을 울던 날 차라리 내가 사라지면 마음이 편할까. 모두가 날 바라보는 시선이 너무나 두려워. 아름답게 아름답던 그 시절을 난 아파서 사랑받을 수 없었던 내가 너무나 싫어서. 엄마는 아빠는 다 나만 바라보는데 내 마음은 그런 게 아닌데 자꾸만 멀어만 가. 어떡해 시간 이야기라는 말이 내겐 정말 맞더라고. 하루가 지나면 지날수록 떠나지더라고. 근데 가끔은 너무 행복하면 또 아까울까봐 내가 가진 이 행복들을 누군가 가져갈까봐. 아름다운 아름답던 그 기억이 난 아파서 아픈 만큼 아파해도 사라지지를 않아서. 친구들은 사람들은 다 나만 바라보는데 내 모습은 그런 게 아닌데 자꾸만 멀어만 가. 그래도 난 어쩌면 내가 이 세상에 밝은 빛이라도 될까봐. 어쩌면 그 모든 아픔을 내딛고서라도 짧게 빛을 내볼까봐. 포기할 수가 없어. 하루도 맘 편히 잠들 수가 없던 내가 이렇게라도 일어서 보려고 하면 내가 날 찾아줄까봐.
좋은 노래 정말 감사합니다. 두 친구들의 노래를 들으니까 졸업이란 게 더욱 실감이 나고 친구들과 함께하지 못했던 아쉬움이 정말 더 커지는 것 같네요. 자, 그럼 이걸로 여기까지 마무리하면서 김주혜, 박소연 학생분께 다시 한번 감사 인사 드리겠습니다. 바로 이어서 학부모 대표이신 문혜경 학부모 총회장님의 축하 영상이 왔다는데요. 모두 집중해 주시길 바랍니다. 안녕하십니까. 학부모회장 문혜경입니다. 길고 힘들었던 2020학년도를 보내고 드디어 졸업식 날을 맞이하였습니다. 고3 여러분, 마스크 쓰고 공부하느라 많이 힘드셨죠? 그 옆에서 엄마들도 마음고생이 컸습니다. 이렇게 한 명의 코로나 확진 환자도 없이 무사히 졸업하게 되어 정말 다행입니다. 아침마다 체온 체크와 실시간 온라인 학습을 준비하시느라 선생님도 고생이 많으셨습니다. 끝까지 고3들을 학교에서 공부할 수 있도록 이끌고 가신 교장 선생님과 고3 선생님들께도 감사드립니다. 선생님들의 열정으로 우리 한남고가 명문고로 더욱더 거듭나고 있는 것 같습니다. 학부모님들을 대표해서 진심으로 감사드립니다. 학생들 모두에게 좋은 소식이 있었으면 좋았을 텐데요. 아직 기다리고 있거나 만족스럽지 않은 결과가 있었어도 오늘은 가족들과 좋은 시간 보내시고 행복하셨으면 좋겠습니다. 졸업을 축하드립니다. 예, 그럼 다음 순서로는 예배가 있겠습니다. 한남고 대표 동아리인 아이네어와 김승아 목사님의 예배가 있겠습니다. 모두 박수로 맞이해 주세요. 저희 거의 마지막 예배라고 할 수 있으니까 찬송 집에서도 즐겁게 따라 부르셨으면 좋겠습니다. 하나 둘 셋. 우리 예배를 위해서 먼저 우리 교감 선생님께서 대표 기도해 주시고 우리 예배를 진행하겠습니다. 네, 우리 오늘 졸업 예배입니다. 우리 하나님께 기도를 우리 같이 드리도록 하겠습니다. 한남고등학교를 사랑하시는 하나님 아버지, 3년 전 귀한 학생들을 한남고로 보내주시고 모든 선생님들이 부모 형제의 마음으로 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이다라는 교훈 아래 참되고 실력 있는 경천회인 인재양성의 기독 명문 사학으로 인도하시니 참으로 감사드립니다. 46회 졸업하는 우리 졸업생 한 사람 한 사람을 하나님께서 붙잡아 주시고 이제 진학하는 학교나 사회의 다음 여정 가운데서 혹시 낙심하거나 어려운 일 앞에 포기하지 않고 이곳 한남고에서 배운 온전한 믿음을 바탕으로 잘 헤쳐갈 수 있도록 인도하시고 도와주시기를 바랍니다. 우리 졸업생들이 지난 3년간 학교에서 배운 아름다운 것들을 잊지 않게 하시고 매일 아침 담임선생님과 친구들과 함께했던 아침 경건회를 통해 하루를 시작하는 소중한 습관, 매주 학년 전체가 목요 예배를 통해 힘들고 어려울 때마다 찬양과 말씀으로 예배하고 기도하는 삶을 기억하게 하여 주옵소서. 하나님, 우리 한남고는 하나님이 세우신 학교라는 것을 소문나게 하시고 한남고를 졸업한 학생들은 이 사회에서 모범적인 귀한 인물이 되어 어두운 곳에서 빛이 되고 썩어지는 곳에서 소금의 역할을 다하며 가난한 자들에게 예수의 사랑을 전하는 자들이 되게 하여 주세요.
예수 그리스도의 좋은 군사로 준비되고 좋은 일꾼으로 쓰임받게 하시고 다윗처럼 마음의 온전함과 손의 능숙함을 갖고 살게 하옵소서. 요셉처럼 고난 앞에서도 불평하거나 세상을 탓하지 않고 하나님의 인도하심과 통치 속에 살게 하시며 다니엘처럼 시대적인 어둠과 대적하는 무리들 앞에서도 신앙의 양심을 저버리지 않고 하나님께 붙잡혀 살게 하옵소서. 하나님의 은혜로 걸어온 시간이지만 오늘같이 영광스러운 날이 부모님과 가족들을 통해 그 은혜를 공급받은 것을 잊지 않고 뒤에서 후원하신 부모님과 가족들을 축복하시고 졸업장을 받기까지 바른 길로 지도하시고 가르쳐 주셨던 선생님들과 학교 위에 하나님의 은총이 넘쳐나게 하옵소서. 새로운 세계를 향해 각별한 각오로 출발하는 졸업생들에게 다시 한번 주어진 시간을 잘 선용하여 각자의 달란트와 은사를 적극 활용하여 주인 되신 하나님께 많은 것으로 돌려드리는 선한 청지기가 되게 하옵소서. 이번 졸업식은 코로나로 인하여 함께하지 못하고 영상으로 대신하고 있습니다. 코로나로부터 우리 학교와 학생들을 지켜주시고 이 시간 말씀을 전해주실 교목님께 성령으로 함께하시어 귀한 말씀으로 저들의 마음을 감동시켜 주옵소서. 말씀을 듣는 우리 졸업생들은 더욱 예수님을 생각하고 졸업 후에라도 하남고를 잊지 않고 더 사랑할 수 있도록 도와주옵소서. 졸업식이 온전히 하나님께 올려지기를 원하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 우리 1년 동안 함께 모여서 찬양하지 못한 그런 아쉬움이 있습니다. 우리 모든 학생들이 이 강당에서 예배당에서 떼창하는 즐거움이 있었는데 오늘 마지막이지만 또 모이지 못하는 아쉬움 있어서 여러분들이 참 늘 열심히 함께했던 오늘 찬양 두 곡을 마지막으로 부르겠습니다. 우리 축복해 주면서 우리 찬양하겠습니다. 우리 야곱의 축복 함께 하시겠습니다. 너무 높아든 나무 같이 예쁘는 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야. 너는 어떤 시련이 와도 능히 이겨낼 강한 발이 있어. 전능하신 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니 너는 하나님의 사랑, 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야. 너는 하나님의 선물, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃 피운 나무가 되어줘. 네, 여러분들이 늘 기쁨으로 이런 마음가짐을 가지고 생활했으면 좋겠습니다 하는 마음으로 우리 나로부터 시작되리 함께 찬양하시겠습니다. 저 높은 하늘 위로 밝은 태양 떠오르듯이 난 주저앉지 않으리. 어떤 어려움에도 주의 길을 선택하리. 빛 가운데로 걸으리. 주님
주의 사랑을 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되니 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되니 저 높은 하늘 위로 밝은 태양 떠오르듯이 난 주저앉지 않으리 어떤 어려움에도 주의 길을 선택하리 빛 가운데로 걸으리 주님을 크게 보는 믿음 가지고 세상에 나타내리라 놀라운 주의 사랑을 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되니 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되니 하나님께 영광의 박수 돌리겠습니다. 네, 오늘 우리가 볼 말씀 함께 시편 121편 5절에서 8절 말씀입니다. 한 목소리로 제가 읽겠습니다. 한 목소리로 읽었으면 좋겠지만 오늘 또 코로나 상황이기 때문에 잘 봐주시기 바랍니다. 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘. 오늘 하나님께서 도와주신다라는 제목으로 우리 오늘 마지막 우리 학교에서 드리는 마지막 우리 3학년 예배입니다. 우리 학생들 중에 아직 믿음이 없는 학생들이 꽤 있어서 졸업한 후에는 예배를 다시 드릴 그 때가 이제 여러분들이 교회를 나가야 되는 시기가 되기 때문에 오늘 예배를 드리고 시간이 좀 걸릴 수도 있지만 제가 늘 기도하고 바라는 것은 우리 학생들이 졸업한 후에 언젠가 정말 하나님께 나가서 기도하고 예배하는 그 자리를 찾는 우리 학생들이 되었으면 하는 마음을 가지고 있습니다. 화면을 오늘 하나님께서 도와주신다라는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다. 먼저 오늘 졸업하는 여러분을 축하합니다. 축복합니다. 오늘 랜선으로 이렇게 졸업식을 진행하고 있는데요. 여러분 졸업식 이 영상 나간 후에 졸업식 후에 꼭 친한 친구들에게 전화해서 얘기하세요. 네가 졸업해서 다행이야. 네가 졸업하다니. 네, 그렇게 꼭 얘기해 주시기 바랍니다. 여러 가지 의미가 있죠. 넘겨주세요. 그 많은 학생들이 졸업하는 것을 너무나 당연한 일이고 이제 원하는 대학이나 또 원하는 진로를 선택할 수 있는 그래서 이제 합격한 학생들을 보면서 되게 부러워하죠. 그래서 얘기합니다. 넌 좋겠다. 난 아직인데 이런 얘기를 하는데 사실 너무 부러워하지 마십시오. 지금 졸업하는
하는 이 시점에서 모두가 비슷한 목표를 가지고 있었기 때문에 원하는 대학, 원하는 진로를 이제 이미 먼저 선을 통과한 학생들에게 부러움의 시선을 향하는 것은 너무나 당연한 일이지만 사실은 5년 후에, 10년 후에는 오늘의 합격이 또 오늘의 이 먼저 통과한 것이 과연 이게 정말 부러워할 일인지는 가봐야 아는 거죠. 넘겨주세요. 우리가 지금 오늘 이렇게 지금은 다 같은 선상에 있고 한 울타리 안에 있었기 때문에 크게 잘 표가 안 나지만 여러분 10년 후에 여러분 어디에 있을까요? 생각해 보셨어요? 10년 후에 어디에 있을까요? 사실 저는 10년 전에는 제가 여기 있을 거라고 계속 여기 있을 수 있을지 사실 그런 이제 생각들을 하면서 내가 10년 동안 이 자리에 계속 있으면 정말 이게 감사한 일이고 은혜다 이런 생각을 참 많이 했었는데요. 우리가 작년 1년 동안 그 경험을 많이 했죠. 코로나 팬데믹 상황 속에서 우리가 늘 일상 속에서 당연하게 여겼던 그리고 아무렇지도 않게 행했던 그런 많은 활동들과 일들이 이게 우리의 노력과 힘으로는 안 되는구나 이걸 많이 경험했습니다. 사실 우리가 대학에 입학하고 또 어떤 진로의 길을 나가면서 지금 잘 되고 성공적으로 진행이 된다고 그게 내 인생에서 정말 계속 잘 나갈 수 있는 그런 골인점이냐 하면 그건 아니라는 거죠. 인생의 한 과정일 뿐이고 한 점을 지나가는 것이기 때문에 속도는 조금 다를지라도 우리가 올바른 방향, 바른 방향으로 나간다면 오늘 지금 조금 뒤처질지라도 너무 다른 친구들, 다른 사람을 부러워하지 마시고 우리가 정말 기뻐해야 될 일은 무엇인가? 바로 한양고등학교에서 3년 동안 친구들과 함께 생활하면서 꿈을 꾸고 또 우리가 이렇게 3년 동안 예배드리면서 하나님이라는 분이 계시구나. 이분이 나를 도와주시는 분이구나. 이런 얘기를 들은 것에 감사하는 우리 졸업생 여러분 됐으면 좋겠습니다. 사진 한번 넘겨볼까요? 다음 사진 넘겨주세요. 네. 우리 학교가 지금 2020년 작년에 개교 50주년을 맞았습니다. 다 알고 계시죠? 그래서 많은 행사들을 준비했는데 코로나 때문에 정말 열심히 무려 한 1년 반 전부터 준비했던 행사들을 다 취소할 수밖에 없었습니다. 인간의 계획이 그래요. 우리가 최선을 다하고 노력하고 수고하고 그렇게 했는데도 불구하고 상황이 어쩔 수 없는 그게 인간의 어떤 나약함 또 우리가 겸허하게 이 현실을 또 인정하고 받아들일 수밖에 없는 그런 존재임을 깨닫게 되는 그런 일들을 우리가 작년 1년 동안 경험을 했고요. 오늘도 지금 경험하고 있죠. 사람들이 불안해하는 가장 큰 이유가 뭘까요? 내일을 모르기 때문에 그렇죠. 그리고 오늘 조금이라도 더 많은 것을 이루고자 하는 이유는 또 내일을 모르기 때문에 미래를 모르기 때문에 또 오늘 내가 뭔가 좀 원하는 것을 조금 이뤘다고 해서 너무 기뻐하는데 여러분 우리가 좀 큰 그림, 인생의 큰 그림을 놓고 졸업하는 우리 학생들이 인생의 큰 그림을 놓고 생각을 했으면 좋겠습니다. 그런데 한치 앞을 모르는 이 상황 속에서도요 해맑게 웃고 늘 기뻐하는 사람들이 있어요. 누굴까요? 바로 아이들입니다. 다음 사진 넘겨주세요. 아이들은요 정말 아무리 상황이 어렵고 힘들어도 지금 코로나라고 해서 애들은 힘들어하지 않아요. 물론 마스크를 쓰는 건 힘들어하지만 코로나 때문에 생계가 뭐 어려워진다든지 이런 거에 대해서 아이들은 걱정하지 않아요. 이유는 딱 하나죠. 엄마 아빠가 있으니까. 아이들은요 높은 곳을 잘 올라갑니다. 특히 남자아이들은 여학생들 중에도 그런 학생들이 있기는 하지만 남학생들은 높은 곳을 잘 올라가는데 저렇게 높은 곳을 막 올라가면 뒤에 보통은 엄마나 아빠가 있어요. 근데 아이들이 위에 올라간 다음에 뭘 하는지 아십니까? 뒤를 돌아보고 아빠나 엄마를 쳐다보고 씩 웃어요. 그 다음에 어떤 행동을 할까요? 엄마나 아빠에게 뜁니다. 굉장히 지체하지 않고 뛰어요. 겁내지 않고 뛰어요. 왜? 엄마 아빠를 믿기 때문에. 그런데 아이가 좀 크면요. 아이가 이제 몸무게가 좀 많아지면 어느 순간 엄마 아빠에게 뛰지 않아요. 이유는 딱 하나죠. 엄마 아빠가 날 받아줄 수 있을까? 불안해하는 거죠. 의심을 하는 거예요. 우리가 하나님을 믿는 것도 비슷합니다. 하나님을 100% 의지하고 또 하나님께서 도와주심을 경험한 사람들은 기도해요. 힘들고 어려울 때 기도해요. 그런데 그런 경험이 없는 사람들은
3년 동안 우리가 학교에서 예배를 드리면서도 그냥 예배 시간이 쉬는 시간이 그리고 공부하는 시간이 될 수도 있었고요. 그랬는데 경험한 사람과 경험하지 못한 사람의 차이는 굉장히 크죠. 그래서 여러분들이 하나님을 경험하는 우리 한양고 3학년 졸업생들이 되었으면 합니다. 사실은 인생은 완벽한 계획이 아니라 믿음이 중요합니다. 아이들을 보호하는 그 아빠의 능력, 제가 좀 좋아하는 영상인데요. 잠깐 보겠습니다. 다음 넘겨주세요. 그 아빠의 모습. 사실 저 아이를 보면서 그런 생각을 많이 합니다. 아, 나도 저런 아이와 같은 모습이 아닐까. 나는 열심히 하는데 그 꼬마아이 막 달려가는데 자기가 넘어지려고 넘어진 게 아니죠. 넘어지는 순간에 앞에 보도블록 그 시멘트 벽돌에 부딪힐 뻔했는데 바로 잡아주는. 또 파도를 바닷가에서 놀고 있는데 파도가 오니까 순식간에 파도가 오니까 아빠가 그 아이를 끌어안는. 그래서
그게 경험이죠. 아빠의 사랑, 그거를 경험하는 아이들은 더 아빠를 더 신뢰하고 또 아빠가 자기와 함께 있으면 자기가 뭘 해도 된다, 괜찮다, 이제 그런 확신을 갖게 되는데요. 하나님도 마찬가지죠. 여러분들이 지식적으로 아는 하나님이 아니라 정말 경험으로 아는 하나님이 꼭 있었으면 좋겠고요. 그래서 하나님을 100% 신뢰하는 사람은 인생에 대한 두려움, 걱정을 넘어서는 그런 힘이 있습니다. 목표를 향해 가는 과정 가운데 실패는 있을지라도 그것이 끝이 아니라 그것을 넘어서는 힘을 하나님께서 주심을 경험하게 됩니다. 오늘 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 한번 넘겨주세요. 네, 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 이 말씀이 우리 오늘 졸업하는 졸업생들의 삶 가운데 경험되어지길 바랍니다. 우리 학생들 중에 정말 힘들고 어려울 때 친구 혹은 술로 그 고통을 좀 넘어서 보려고 노력할지라도 그거는 순간이고요. 사실 힘들고 어려울 때 그걸 넘어설 수 있는 힘은 기도에서 나오고요. 하나님이 함께 하시면서 나옵니다. 다윗의 고백이 여러분의 신앙 고백이 되기를 바랍니다. 믿음으로 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하는 우리 46회 졸업생 여러분이 되시기를 축복하고 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님, 오늘 46회 졸업식을 맞이하여 우리 학생들과 함께 예배를 드렸습니다. 코로나 상황 속에서 저희들이 직접 만나서 예배하지는 못하지만 이렇게 영상으로 함께 예배하게 하시니 감사를 드립니다. 이제 졸업하는 우리 학생들이 이 세상의 어떠한 어려움과 또 여러 가지 고통 속에서도 또 어려움 속에서도 하나님이 함께하여 주심을 기억하고 기도하고 하나님의 도우심을 경험하는 우리 학생들이 되기를 원합니다. 하남고등학교에서 3년 동안 예배 시간마다 들었던 그 말씀이 지식이 아닌 삶에서 경험으로 나오는 우리 귀한 학생들 되게 하여 주시옵소서. 우리 학생들 이제 세상으로 나가 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 정말 가슴이 따뜻한 사람들에게 희망이 되는 그런 귀한 인재들이 되게 하여 주시고 특별히 힘들고 어려울 때 기도함으로 하나님의 도우심을 늘 경험하며 동행하며 생활하는 우리 학생들 되게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 그럼 이어서 졸업식 2부 행사를 진행하도록 하겠습니다. 졸업식을 시작하기 앞서 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에 일어나서 국민의례를 해주시기 바랍니다. 국회에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 무궁화사
다음으로는 바로 모두 앉아주시기 바랍니다. 다음으로는 김광욱 교장 선생님이 상장 수여 및 축사가 있겠습니다. 자, 시상은 대표로 2종류만 시상하고 다른 모든 상은 학급별로 전달하였다는 점 미리 말씀드리겠습니다. 네, 원래 재단 이사장님께서 오셔서 축사를 하시기로 했는데 부득이하게 못 오시게 되어가지고 대신 전달하겠습니다. 자, 3학년 3반 민경. 또 3학년 6반 최규분 학생. 표창장 2021-02로 3학년 3반 민경은 위 학생은 평소 학교 교육과정 수행 능력이 우수하고 특히 학우들 간 소통과 협력으로 타의 모범이 되었기에 제46회 졸업을 맞이하여 표창장을 수여합니다. 2021년 2월 5일 정윤학원 재단법인 정윤학원 이사장 박세원 대독. 부상으로 학교 모교 배지가 있는 금입니다. 금 배지입니다. 자, 표창장 2021-025 3학년 6반 최규빈. 위 학생은 평소 학교 교육과정 수행 능력이 우수하고 특히 학우들 간 소통과 협력으로 타의 모범이 되었기에 제46회 졸업을 맞이하여 표창장을 수여합니다. 2021년 2월 5일 재단법인 정윤학원 이사장 박세원 대도. 네, 다음은 졸업장 및 상장 수여가 있겠습니다. 성적 우수상 이현진. 자, 성적 우수상 제2020-25875 고전 읽기, 기하, 영어권 문화, 여행지리, 사회문화 탐구, 물리학 2, 지구과학 2, 스포츠 생활, 한문 1 과목에서 성적 우수해서 수상하는 겁니다. 3학년 1반 이현진. 위 학생은 올바른 태도로 성실하게 학업에 매진하여 2학기 상기 과목에서 교과 성적이 우수함으로 이 상을 수여합니다. 2020년 12월 22일 하남고등학교장. 다음은 서울대학교에 입학해서 학교에서 소정의 장학금을 주는 증서입니다. 장학증서입니다. 장학증서 제2021-195 졸업우수 부분 3학년 3반 민경은 위 학생은 행실이 바르고 학업 성적이 우수하여 타의 모범이 되며 교내 장학 규정에 의거 우수 졸업생으로 선발하고 장학증서와 경력금을 수여합니다. 2021년 2월 5일 하남고등학교장 김광욱 정연학원 이사장 박세원.
다음은 이번 46회 247명을 대표해서 졸업장을 수여하는 시간을 갖겠습니다. 자, 졸업장 제122 6호 선명 최현지. 이 사람은 고등학교 3개년의 전과정을 수료하였으므로 이 졸업장을 수여합니다. 2021년 2월 5일 한원고등학교장 김광욱. 네, 다음은 김가옥 교장 선생님의 회고사가 있겠습니다. 차렷, 공수, 인사. 반갑습니다. 동영상과 학교에서 졸업식을 보고 있는 졸업생과 학부모님을 포함한 내외 기분 여러분 반갑습니다. 설레는 마음으로 입학한 지 엊그제인 것 같은데 졸업이라니 실감이 나지 않을 것 같습니다. 그동안 눈이 오나 비가 오나 아침 8시까지 학교에 등교해서 배움의 길을 걷고자 너무 수고가 많이 하셨습니다. 이 졸업식이 졸업생들의 그동안의 수고를 격려하는 자리가 되었으면 합니다. 무엇보다도 이 졸업식이 자녀들의 학업을 위해 물신양면으로 뒷바라지하신 부모님들과 제자들이 원하면 사제동행하며 가르침을 주신 선생님께 감사하는 자리가 되었으면 합니다. 247명의 졸업생 학부모 여러분, 지난 3년 동안 졸업생을 보살피느라 수고 많이 하셨습니다. 그리고 한양고등학교에 근무하시는 동료 교사 여러분, 그동안 제자들을 바른 길로 지도하시느라 수고 많이 하셨습니다. 그리고 자랑스러운 247명의 졸업생 여러분, 자랑스러운 한암고 동문이 되어주셔서 감사합니다. 지난 3년을 돌아보면 다사다난한 일들이 많았습니다. 특히 힘들다는 고등학교 3학년 입시를 준비해야 할 때 코로나19 사태를 겪게 되어 더 안타까웠습니다. 중국의 사자성어에 다난흥방이라는 말이 있습니다. 글자의 뜻을 보면 마늘 따자, 어려울 난자, 흥할 흥자, 나라방자. 힘들고 어려운 일을 많이 겪어서야 나라가 흥해진다는 말입니다. 많은 어려움을 겪으면서 극복하는 능력을 갖추게 되어 나라가 발전한다는 이야기입니다. 이 말은 한 나라뿐만 아니라 개인에게도 적용된다고 생각합니다. 성경에서도 인내는 연단은 소망을 이룬다고 했습니다. 특별히 코로나19의 시기를 겪는 여러분들은 이 어려움을 극복하면서 능력을 기르고 앞으로 그 역량으로 삶 가운데 부닥칠 어려움도 잘 극복할 것으로 믿어 의심치 않습니다. 그런 의미에서 어려운 시기를 지혜롭게 잘 극복하고 졸업하는 졸업생 여러분들을 칭찬하고 축복합니다. 졸업을 앞둔 여러분에게 인생의 선배로서 행복한 삶을 위해 생각해봐야 할 2가지를 말씀드리고자 합니다. 졸업은 배움의 마침이 아니라 또 다른 배움의 시작인 것입니다. 비록 고등학교를 졸업하지만 하나민 모두는 배우는 일을 멈추지 않기를 바랍니다. 사회학자 벤자민 바버는 다음과 같은 말을 했습니다. 나는 세상을 강자와 약자, 성공과 실패로 나누지 않는다. 나는 세상을 배우는 자와 배우지 않는 자로 나눈다. 여러분은 강자가 되거나 성공하기를 원하나요? 나는 졸업생 여러분 모두는 배우는 자의 진영에 속하기를 원합니다. 강자가 되고 성공한 사람이 반드시 행복한 사람이 아니기 때문입니다. 나는 아리스토텔레스가 말하는 것처럼 성장하고 있는 사람이 행복한 사람이라고 생각합니다.
누가 성장할 수 있을까요? 어떠한 상황에서도 형편과 상관없이 배우는 사람이 아닐까요? 여기서 배운다는 것은 일상적인 학업뿐만 아니라 살아가면서 경험하며 깨닫고 성찰하는 모든 것을 포함한 것입니다. 저는 코로나 바이러스가 확산되는 상황에서 특별히 졸업을 앞둔 여러분에게 항상 배움의 자세를 잃지 않고 성장을 거듭해서 행복해지는 여러분이 되시기 바랍니다. 또 하나 당부드리고 싶은 것은 일평생 살아가면서 철저히 믿고 의지할 만한 존재를 만나는 여러분이 되시기 바랍니다. 일찍이 에릭 프롬은 자유로부터의 도피라는 책에서 인류의 역사를 자유의 쟁취와 자유의 확대의 역사라고 봤습니다. 시민혁명 후 근대에 들어와서 인권에 대한 의식이 높아져서 사람들이 각종 억압으로부터 자유를 얻게 되었습니다. 그러나 사람들은 주어진 자유를 감당하지 못해 절대 권력인 히틀러 체제와 같은 전체주의와 군국주의에 자신의 자유를 맡기는 잘못을 범하게 되었다고 이야기하고 있습니다. 그에 대한 진단에는 다른 의견이 있겠지만 우리가 알 수 있는 것은 인간은 무엇인가 의존하면서 살아가야 할 존재임을 말하고 있는 것 같습니다. 그가 말하는 것처럼 적극적으로 자신의 자유를 실현하기 위해 노력한다고 자유로운 존재가 될 수 있는 것은 아닌 것 같습니다. 저의 경험상 인간이 무엇인가 의존할 만한 존재라면 나의 형편을 나보다 더 잘 알고 계셔서 우리의 인생을 걸고 신뢰할 만한 존재를 만날 때 우리는 진정한 행복을 느낄 수 있을 것입니다. 미션 스쿨의 교장으로서 졸업을 앞둔 졸업생들에게 간곡히 이야기하고 싶은 것은 살아가면서 어려움을 닥칠 때 재학 중 성경 시간이나 아침 경건회나 예배 시간에 언급된 예수님을 기억하며 만나는 여러분이 되시기 바랍니다. 그리하여 인간의 존재의 양식의 본 모습을 찾고 행복해지는 여러분이 되시기를 바랍니다. 아직 진학에 대한 소식을 기다리는 여러분들에겐 기쁜 소식이 있기를 바랍니다. 다시 재도전을 각오한 졸업생들에게 자신의 목표한 것을 달성할 수 있는 향상을 있기를 기도로 함께 하겠습니다. 졸업생들 모두가 배워 성장하고 전적으로 신뢰할 수 있는 그분을 만나서 행복한 삶을 살기를 기도하겠습니다. 감사합니다. 모두 차렷. 공수 인사. 네, 다음은 지난 3년 동안 많은 도움을 주신 분들께 감사패를 드리는 순서입니다. 대표인 운영위원장 최하연님께 수여해 드리겠습니다. 자, 졸업을 기해서 학교가 운영되려면 매우 많은 사람들의 무신양면의 도움이 필요합니다. 그래서 거기 순서지에 나와 있듯이 운영위원으로 이분 박대근 선생님이 3년 동안 저희 지역위원으로 수고해 주셨고요. 그 다음에 학부모님 김연옥 학부모님도 3년 동안 수고해 주셨습니다. 그 다음에 이 자리에 오셨는데 우리가 대표로 한 분만 지금 수상하게 되겠는데 우리 학교 총동문회장님, 뭐 조형물도 있고 여러분들 간식도 있고 또 엊그제는 또 1학년들한테 성경책을 또 책값을 동문회에서 책임지겠다고 또 해주셨던 강현래 회장님도 와 계십니다. 그 다음에 3년 동안 학부모회 때 총무로 수고해 주신 심영미 학부모님도 계십니다. 그래서 이게 조합 5분을 대표해서 학교 운영 위원장이셨던 최항영 학부모님께 감사패를 전달하는 시간을 갖겠습니다. 감사패 학교 운영위원장 최하영 귀하께서는 본교회 학교 운영위원장으로서 학부모들의 단합과
학교의 교육 발전을 위하여 기여한 공로가 매우 큽니다. 이에 제46회 졸업식에 즈음하여 귀하의 교육사랑과 공로를 높이 평가하고 고마움에 보답하고자 전 교직원의 마음을 이 패에 담아 드립니다. 2021년 2월 5일 하남고등학교장 김광욱. 나머지 분들은 별도로 좀 시간을 마련해서 전달해 주도록 하겠습니다. 네, 벌써 저희들이 졸업식이 끝나가네요. 지금 들을 노래는 아까 잠시 시작할 때 잠깐 들었던 나는 나비라는 노래인데요. 마치 고등학교를 졸업하며 더 큰 세상을 향해 나아가는 저희들이 지금 상황에 가장 잘 어울리는 노래인 것 같아서 한번 졸업가로 뽑아보았습니다. 모두 다 함께 따라 불러주세요. 노래 주세요. 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 나는 아주 작은 애벌레 쌀이 터져 허물 벗어 한 번 두 번 다시 나는 상처 많은 번데기 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라 봄바람이 불어오면 이젠 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 거미줄을 피해 날아 꽃을 찾아 날아 사막 위를 피해 날아 꽃을 찾아 날아 꽃들의 사랑을 전하는 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게
졸업을 축하드립니다. 저희가 비록 다 같이 모여서 부르지는 못했지만 노래만 들어도 괜히 마음 한켠에서 시원섭섭한 마음이 드네요. 벌써 마지막 순서예요. 마지막 순서는 교가제창인데요. 저희 졸업식을 교가제창을 하면서 마무리하겠습니다. 모두 일어나 주세요. 한강이 굽어 흐르는 푸른 언덕에 진실의 싹을 가꾸는 이 보금자리, 이웃을 아끼고 나라를 사랑하며 영혼을 길러 꽃피울 진리의 길, 너도 나도 오늘 배워내 이래 기도, 세상을 밝히는 우리 하남고교 만세. 네, 애국가 제창과 교가 제창을 힘써주신 이익희 선생님께 감사드리겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 이렇게 모든 졸업식의 순서가 끝났습니다. 네, 어떠셨나요? 솔직히 시작할 때는 좋은 마음가짐으로 잘 끝내야겠다, 이 마음가짐으로 시작을 했는데요. 지금 막상 마지막이라고 하니까 마지막인 만큼 더 와닿고 가슴이 좀 따뜻해지는 것 같네요. 네, 졸업이 끝은 아니잖아요. 졸업이 있으면 새로운 시작이 있으니까 우리 다 같이 다른 길에서 열심히 일하고 또 성공해서 다시 만날 날을 기다리겠습니다. 그럼 이상으로 제46회 졸업식을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.